हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पिला माने प्लस टू सेकेंड इयर साहित्य दीप्ति बा ओडिया ऑप्शनल आज आम एक मार्किया विशिष्ट 2 मार्किया विशिष्ट 3 मार्किया विशिष्ट एवं एमसीक्यू प्रश्न परशुराम भेटरू आलोचना करवा। तो पिला माने परशुराम भेटरू आम एमसीक्यू प्रथमे तापरे आम एक मार्किया तापरे 2 मार्किया एवं तापरे 3 मार्किया पिला माने आज आम डिस्कसन करवा। तो ता पूर्व पिला माने मु कहि रखुची जे माने भी हमर चैनल को नुआ देखुचंती गोटे सब्सक्राइब कर नियंतु एवं बेल आइकन को ऑल कर दियंतु जहां फଳରେ आगो को एपरी वीडियो पिला माने देखि पारिबे। तो लॉजिक रहू किंबा ओडिया ऑप्शनल रहू तो निश्चित भाव पिला माने देखि पारिबे। एवं आ गोटे कथा कहूची जो माने हमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नांती से माने एही वीडियो रो कमेंट बॉक्स को ओपन करंतु एवं सेटारे गोटे लिंक टी दिया जायछि जहां को क्लिक करी हमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई जानतु। एवं पिला माने मु ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक दे सारी क्वेश्चन सहित तार आंसर गुड़ाक जो मैंने देखी ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन को जानतु एवं सेटारे गोटे लिंक दि जाए क्लिक करी आमर जो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक देती निश्चित भाव में देखु। तो आम बर्तमान डिस्कसन करवा परशुराम भेटर एमसीक्यू प्रश्न तापर आम एक मार्किया तापर आम 2 मार्किया तापर आम 3 मार्किया डिस्कसन करवा। तो पिला माने तुमे माने यही वीडियो को देखि नियो जहाँफल तुम मानकर रिविजन एवं जो मैंने जानी ना जानी पारिबे। तो परशुराम भेटर पिला माने प्रथमे मन रखिबो कवि किए पिला माने कविता होची तो परशुराम भेट एवं कवि किए ना बलराम दास। परशुराम भेटर कवि होचंती पिला माने बलराम दास। तो प्रथम प्रश्न देखो स्क्रीन उपरे। प्रथम प्रश्न क्यों पक्षी पुनर्पूर्ण उपरे उड़ुथिबार दशरथ देखिथिले। तो पिला माने क्यों पक्षी ना ऑप्शन घ है राइट आंसर ना गिद्ध पक्षी पिला माने। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखो 2 नंबर प्रश्न श्री रामंक आगरे किए बारंबार राब देउथिला। किए पिला माने ना श्रुगाल राब देउथिला। किए श्रुगाल मने रखो श्री रामंक आगरे बारंबार श्रुगाल राब देउथिला। तापर 3 नंबर प्रश्न दिवस रे कोन उदय हेबार दशरथ देखिथिले ना तारा माने देखिथिले। तारा माने उदय हेबार से दशरथ देखिथिले। तापर 4 नंबर प्रश्न मिथिला कटकरू फेरिबा बाटरे विपरीत दृश्य देखि दशरथ कहा सहित विचार आलोचना करथिले। वशिष्ठ सहित पिला माने मन रख वशिष्ठ सहित। तापर 5 नंबर प्रश्न क्षत्रिय मानकर ऐरी किए ना परशुराम होउचंती क्षत्रिय मानकर ऐरी। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखो परशुराम पिठी रे क्यों छाल पकाइथिले ना व्याघ्र छाल पकाइथिले। तापर 7 नंबर प्रश्न राम सीता मिथिला कटकरू कहारी आसीबा बेले बाटरे राजा माने कोन करथिले उपहार करथिले उपहार पिला माने। तापर 8 नंबर प्रश्न राम सीता ता परदिन जीवा बाटरे केउठारे विश्राम नैथिले विपुल वन ठारे। केउठारे घ नंबर ऑप्शन विपुल वन ठारे। तापर 9 नंबर प्रश्न दशरथ पर्वत उपरे कोन पडिबार देखिथिले ना निरीघात पडिबार देखिथिले निरीघात पिला माने। 10 नंबर प्रश्न देखो परशुराम बाम कर रे कोन धारणा करथिले ना धनु धारणा करथिले। बाम कर रे से धनु धारणा करिथिले। तापरे भृगुमणि किए थिले ना परशुराम थिले भृगुमणि। तापरे 12 नंबर प्रश्न केउठारु स्वर बिंधिबा को परशुराम कहिथिले ना परलोक को पिला माने परलोक को से स्वर बिंधिबा को परशुराम कहिथिले। तापरे 13 नंबर प्रश्न रेणुका नंदन किए रेणुका नंदन होचंती परशुराम। तापरे 14 नंबर प्रश्न देखो 14 नंबर प्रश्न होची परशुराम को ध्यान किपरि भांगी थिला ना वीरतुर शब्द रे भांगी थिला। तो पिला माने ऑप्शन कहि जिवो यार राइट आंसर। तापर 15 नंबर प्रश्न परशुराम कोटी रे की छाल पिंदिथिले ना कृष्णाजिनी छाल पिला माने कृष्णाजिन छाल से पिंदिथिले। तापर 16 नंबर प्रश्न परशुरामंकर कोदंडर नाम कोन थिला ना वैष्णव थिला। तापर 17 नंबर प्रश्न परशुराम कोठर को कवि क्या सहित तुलना करिसंती क्या सहित ना कालदंड प्राय तांको सहित तुलना करिसंती। तापर 18 नंबर प्रश्न परशुराम पिता नाम कौन थिला ना जमदग्नि थिला। समस्ते जानिथिबे परशुराम पिता थिले जमदग्नि। तापर भृगुपति किए तो आम आलोचना कले ना परशुराम। तापर देखो लास्ट प्रश्न शिवधनु रे क्यों असुरर मृत्यु होइतिला ना त्रिपुरासुरर मृत्यु होइतिला। तापर आम एक मार्किया पिला माने डिस्कसन करवा। तो देखो प्रथमे परशुराम भेट पिला माने बलराम दास। तो पिंगल वर्णर जोटा कहार थिला ना उत्तर पिला माने गोटे वाक्य लिखिबो
ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜଟା ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯମଦଗ୍ନି। ଯମଦଗ୍ନି ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନା ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କ'ଣ କୁଣ୍ଡଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମଙ୍କ କଟିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପରଶୁରାମଙ୍କ କଟିରେ ଥିଲା କୃଷ୍ଣାଜୀନ ଛାଳ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ନା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କଠୋର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ। ତ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କେଉଁ ଧନୁ ଧରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ ନା ତ ଉତ୍ତର କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଶିବ ଧନୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧନ କରିବାକୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଦାତା ଓ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧନ କରିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶିବ ଧନୁରେ କେଉଁ ଅସୁରର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା ତ ଏମସିକ୍ୟୁରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ନା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଶିବ ଧନୁରେ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା ଓ ଯେଉଁ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା ପରଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦର୍ପଦଳନ ମହାତେଜା ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ ଥିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଖ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦର୍ପଦଳନ ମହାତେଜା ରୂପେ ଭୃଗୁପତି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ ଭୃଗୁପତି ପରଶୁରାମ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କେଉଁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ମନେ ରଖ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଉଟା ନା ଜଗମୋହ ରାମାୟଣରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଜଗମୋହ ରାମାୟଣରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗମୋହ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର କେଉଁ କାଣ୍ଡରୁ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି ଆସିଅଛି ତ ଲଙ୍କୁଷ୍ଠିରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଆମେ। ତ ହେଲେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଖିଦିଅ ଜଗମୋହ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦି କାଣ୍ଡରୁ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଂଶଟି ଆସିଅଛି। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ନା ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସୀତାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଟାକୁ କେଉଁଠାକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଖ ସୀତାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗମନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କେଉଁ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିପୁଳ ବନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ନା ସୁର ନଦୀ ପିଲାମାନେ ସୁର ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିନାନ୍ତେ ବିପୁଳ ବନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାରେ କାହା ସହିତ କାହାର ଭେଟ ହେବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ଉତ୍ତର ଦେଖ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଭେଟ ହେବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସିଦ୍ଧବନଠାରେ କାହାର ଆଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ତ ସିଦ୍ଧବନଠାରେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଓ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। କୋଉଟାରେ ନା ସିଦ୍ଧବନଠାରେ ପିଲାମାନେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଓ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କାହାର କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ ତ ଉତ୍ତର ହେବ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଅତିଶୟ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲା ତ ଉତ୍ତର ହେବ ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଶିବଧନୁ କେଉଁ ଅସୁରର ପ୍ରାଣ ନାଶକ ଥିଲେ ନା ତ୍ରିପୁରାସୁରର ମନେ ରଖ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତ୍ରିପୁରାସୁରର ପ୍ରାଣ ନାଶକ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ 2 ମାର୍କକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି 2 ମାର୍କ ଲେଖା ହୋଇଛି ପରଶୁରାମ ଭେଟ ପିଲାମାନେ ଆମ କବି କିଏ ବଳରାମ ଦାସ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ବୀର ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବୀର ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତ ଉତ୍ତର କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ କବିତା ଏବଂ କବି ପିଲାମାନେ 2ଟି ଯାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ ସେଥିରେ 1 ମାର୍କ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତୁମକୁ 1 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ କବିତା ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ
तो उत्तर लिखिब एही कवितार वर्णना अनुसार प्रभु रामचंद्र परशुराम को विनयर सह कहिथिले जे आपण जहाँ आज्ञा करेंगे मु ताहा अवज्ञा न करी निश्चय पालन करी। तापर पिला माने 2 नंबर प्रश्न देख सिद्ध वन में क्या सहित भेट हेले विपदर आशंका रही बोली वशिष्ठ कहते। तो पिला माने कविता लिखिब प्रथम परशुराम भेट तापर कवि होचंती बलराम दास। तापर उत्तर लिखिब देख उत्तर पिला माने महर्षि वशिष्ठ क्षत्रिय दर्पदलन जमदग्नि पुत्र परशुराम सहित सिद्ध मन में भेट हेले विपदर आशंका रही बोली अयोध्या नरेश दशरथ को सतर्क बाणी शुणाई। तो पिला माने तो देख महर्षि वशिष्ठ क्षत्रिय दर्पदलन किए महर्षि वशिष्ठ क्षत्रिय दर्पदलन जमदग्नि पुत्र किए पिला माने ना परशुराम परशुराम सहित सिद्ध मन में जदि भेट हेले तेबे विपदर आशंका रही बोली पिला माने किए कहते ना आम वशिष्ठ अयोध्या नरेश दशरथ को शुणाई। 3 नंबर प्रश्न देख मिथिलारू फेरिबा बाटरे तृतीय दिवस दशरथ केउठारे पदार्पण करी कौन कही पिला माने ना कही से कविता पिला माने लिखिबो परशुराम भेट कवि बलराम दास। तो कौन कही ना मिथिलारू फेरिबा बाटरे तृतीय दिवस दशरथ सिद्धवन ठारे पदार्पण करथिले और सेठारे कुलबधूंकर चतुर्थी विधि संपादन करथिले कौन से कुलबधूंकर चतुर्थी विधि संपादन करथिले। तापर 4 नंबर प्रश्न देख कौन अच्छी ना परशुराम आगमन कथा शुणी राजा दशरथ अवस्था कौन होता। तो परशुराम आगमन जिते कथा शुणी राजा से कौन अवस्था होता कौन बीती। तो देख यार उत्तर रही तो उत्तर रही पिला माने देख तो मुझे बारंबार कविता लिखिब एवं कवि लिखिब तो तापर उत्तर लिखिब परशुराम आगमन संवाद शुणी राजा दशरथ उत्साहित हो विधाता को स्मरणा करी दुखरे दीर्घश्वास छाड़ा सह वशिष्ठ को शोकाकलित कंठरे समुचित परामर्श प्रार्थना करथिले। तो पिला माने से एमिति कही थिले। तापर 5 नंबर प्रश्न देख विजय उल्लास मिथिलारू प्रत्यावर्तन काल राजा दशरथ कि विपरीत दृश्यमान देखी कि विपरीत पिला माने। तो देख उत्तर रहिबो तो एटा तो लिखिबो पिला माने बारंबार मु कहबी नहीं। तो उत्तर लिखिबो कौन ना विजय उल्लास मिथिलारू प्रत्यावर्तन काल महाराजा दशरथ प्रभात विपरीत दृश्यमान देखिथिले आकाश में शागुणा पक्षीर आकस्मिक आगमन पर्वत उपर वज्रपात मनुष्य शरीर काक बसवा आकाश में धूमकेतु श्रीराम सम्मुखें पिला श्रृगाल गर्जन दिवस तारा मान आविर्भाव आदि देखिथिले। तो प्रश्नटी को बुझ पिला प्रथमे तो विजय उल्लास मिथिलारू प्रत्यावर्तन काल राजा दशरथ कि विपरीत दृश्यमान माने कि पिला कौन कौन देखिथिले से। तो कौन कौन देखिथिले किपरि भाव लिखिबो ना विजय उल्लास मिथिलारू प्रत्यावर्तन कला बेले बा काल महाराजा दशरथ प्रभात विपरीत दृश्यमान देखिथिले जे से कौन देखिथिले ना आकाश में शागुणा पक्षीर आकस्मिक आगमन होइछि तापरे पर्वत उपर वज्रपात पड़ा मनुष्य शरीर काक बसवा आकाश में धूमकेतु रहा श्रीराम सम्मुखें सुगाल गर्जन करवा एवं दिवस तारा मान आविर्भाव होगा आदि से देखिथिले किए ना दशरथ देखिथिले। तापर 6 नंबर प्रश्न देख परशुराम तांको शरीर केउं अंशरे नागबंध पिंधिथिले एवं कोटिरे कौन परिधान करथिले 2 मार्क एपरी प्रश्न आसे ना परशुराम तांको शरीर केउं अंशरे नागबंध पिंधिथिले एवं कोटिरे कौन परिधान करथिले। तो उत्तर लिखिब क्षत्रिय कुल निषूदन महाबली परशुराम मस्तक नागबंध पिंधिबा सह कोटिरे पिला माने कृष्णाजीन छाल सहित काछटा परिधान करथिले। तो नागबंध पिंधिबा सह पिला माने कोटिरे कृष्णाजीन छाल ता सहित काछटा मध्य पिला माने से परिधान करथिले। तापर 7 नंबर प्रश्न देख परशुराम तांको बाम और दक्षिण हस्तर कौन कौन धारणा करथिले ना महातेजा परशुराम बाम हस्तर धनु और डाहाण हस्तर पिला माने कोठार अस्त्र धारणा करथिले बोली कवि उल्लेख करिसंती। कवि किए ना बलराम दास। तो से कौन वर्णना करचंती ना परशुराम बाम हस्तर धनु एवं डाहाण हस्तर पिला माने कोठार अस्त्र धारण करिसंती बोली से वर्णना करिसंती। तापर 8 नंबर प्रश्न अछि कौन परशुरामंक दंभ और गरिमा को किए किपरि चूर्ण करिसंती। तो पिला माने परशुरामंक वैष्णव धनुरे गुण चढ़ाई ताहाको महाबलशाली श्रीराम 2 खंड करि दैछंती। तो समस्त जानिथिबे ए कविताटी पढ़िथिले। तो परशुरामंक वैष्णव धनुरे कौन करिसंती ना गुण चढ़ाई बा बाण चढ़ाई बा सर चढ़ाई ताहाको महाबलशाली श्रीराम 2 खंड करि दैछंती।
ଫଳରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦମ୍ଭ ଓ ଗରିମା ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବା ସରି ଯାଇଅଛି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମେରୁ ହୁଁ ଗରୁ ଏବଂ ବଜ୍ର ହୁଁ ଆଣ୍ଟ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତ କବିତା ପିଲାମାନେ ପରଶୁରାମ ଭେଟ, କବି ବଳରାମ ଦାସ। ତ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ମେରୁ ହୁଁ ଗରୁ ଓ ବଜ୍ର ହୁଁ ଆଣ୍ଟ ଶିବଧନୁର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ନା ଏଇ ଆମ ମେରୁ ହୁଁ ଗରୁ ହୁଁ ଓ ବଜ୍ର ହୁଁ ଆଣ୍ଟ ଶିବଧନୁର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଶିବଧନୁର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ମହାବଳଶାଳୀ ପିଲାମାନେ ପରଶୁରାମ ପିଲାମାନେ ପରଶୁରାମ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବା ପରେ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ତ କି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କି ଭାବନା ପିଲାମାନେ? ନା ଦେଖ, ବିନମ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ସୀତା ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଧନୁ ଭଗ୍ନ କଲେ ସେ ଆଉ ଏକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କିପରି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପିଲାମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଧନୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେ ସୀତା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ଆଉ ଏକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ବା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାର କବି କିଏ? ତାଙ୍କର 2 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ନା କବିତା ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଭେଟ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ କବି ଏବଂ କବିତାକୁ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ କବିତା ପରଶୁରାମ ଭେଟ ଏବଂ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବଟବକାଶ ଏବଂ ଭାବ ସମୁଦ୍ର। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଫେରିବା ବାଟରେ କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ନା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବା ବାଟରେ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ରାଜାମାନେ। ତାପରେ ଲେଖିବ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ, କାହା ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବୁ ଆମେ, ନା ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ। ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ନାଶକାରୀ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ ମହାଭୟଙ୍କର ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପିଲାମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ଦଶରଥଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆସି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ଅନଳ ସମ ଭୟଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜସ୍ୱୀ ବୀର ପରଶୁରାମ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଥରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୟଭୀତ ସୈନ୍ୟମାନେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କିଏ ମାନେ? ନା ସୈନ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଗମନ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମନୋଭାବ କିପରି ଥିଲା? ତ ଦେଖ, କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ମନେ ମନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ହତୋତ୍ସାହିତ ଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବୀରବାଦ୍ୟ ଶୁଣି କି ପ୍ରକାର ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ତ ପରଶୁରାମ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବୀରବାଦ୍ୟ ଶୁଣିକି ପ୍ରକାର ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ତ ମହାତେଜସ୍ୱୀ ବୀର ପରଶୁରାମ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ, କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ? ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ନା ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା। ଏଠି ହେବ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ବୀରବାଦ୍ୟ ବା ବୀର ତୁର ଶୁଣି ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିବା କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣା କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ପରଶୁରାମ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ? ତ ଏହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ବୋଧେ, ତ ହେଲେ ବି ଦେଖିନିଅ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳନାଶକ ମହାବଳୀ ପରଶୁରାମ ମସ୍ତକରେ ନାଗବନ୍ଧ, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଲ, କଷା ବସ୍ତ୍ର, କଟିରେ କାଛଟା, କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ମାଳା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, କୃଷ୍ଣାଜୀନ ଝାଳ, ପିଠିରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଳ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ନା ଲେଖିବ କ'ଣ? କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳନାଶକ ମହାବଳୀ ପରଶୁରାମ ସେ ମସ୍ତକରେ ନାଗବନ୍ଧ କରିଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଲ ପିଲାମାନେ, କଷା ବସ୍ତ୍ର, କଟିରେ କାଛଟା, କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, କୃଷ୍ଣାଜୀନ ଝାଳ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ପିଠିରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଳ ଇତ୍ୟାଦି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ପରିଧାନ ଥିଲା। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ ଧନୁ ଓ କୋଦଣ୍ଡ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ତରେ ଧାରଣା କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ମହାତେଜସ୍ୱୀ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କର ବଳଶାଳୀ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧନୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କୋଠାର ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
ଯମଦଗ୍ନି ଓ ରେଣୁକାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ପରଶୁରାମ ଅଟନ୍ତି। ପୁରା ସହଜ ଆମ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 20 নম্বর প্রশ্ন প্রভু রামচন্দ্র ভগ্ন করিଥିବା শিবধনু সম্পর্কରେ কবিতাରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ମେରୁହୁଁ ଗରୁ ଯେ ବ୍ରଜହୁଁ ଆଣ୍ଟ ଅଟଇ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। କେତେ? 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି କ'ଣ? କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମନରେ ନାନା ଆଶଙ୍କା ଜାତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି? ତ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କ'ଣ? କବିତା ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବ କବିତା ଏବଂ କବି। 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପଲସରି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତ କବିତା ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଭେଟ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ଆଲୋଚ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଚରିତ ଯୋଗମୋହ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂ ସାଥିରେ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ସଂକେତମାନ ପିଲାମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଅଛି। ତ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ବାମନୟନ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଫୁରିତ ହେବା, ମଣିଷ ଶରୀରରେ କାଉ ବସିବା, ଶୃଗାଳର ରଡ଼ି ସହ କୁହୁଡ଼ିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ମିଳନ ପଡ଼ିଯିବା, ଶାଗୁଣା ପଲ ପଲ ହୋଇ ଉଡ଼ିବା ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ଜାତ ହୋଇଅଛି। କାହା ମନରେ? ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀ ଦଶରଥଙ୍କ ମନରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 2 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ଦେଖ ଆଲୋଚ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଚରିତ ଯୋଗମୋହ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡରୁ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ଦଶରଥ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ସହ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ପରିବେଶରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସିଦ୍ଧବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଭ ସଂକେତମାନ ଦୃଶ୍ୟଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ନା ସିଦ୍ଧବନଠାରେ। ତାଙ୍କର ବାମନୟନର ସ୍ମରଣ ସହ ଆକାଶରେ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ିବା, କାଉ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବସିବା, ଶୃଗାଳ ରଡ଼ି ସହ କୁହୁଡ଼ିର ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରଭୃତି ପିଲାମାନେ ବିପରୀତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର ହେବ ଏହାର। ତ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାରୁ ରାଜା ଆସନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର ହେବ ଏହାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଦ୍ଧବନରେ ତପସ୍ୟାରତ ପରଶୁରାମ ଧ୍ୟାନ କିପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା? ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିଥିବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଯୋଗମୋହ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ପଢ଼ି ଦେଇଥାଉ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାନୁଯାୟୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ରାମ ମିଥିଳା କଟକରେ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ସୀତାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ପରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ପରିବେଶରେ ବୀରଦୂତ ବଢ଼ାଇ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ବା ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ସିଦ୍ଧବନରେ ଧ୍ୟାନରତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବୀରଦୂତ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ସିଦ୍ଧବନଠାରେ ଧ୍ୟାନରତ ପରଶୁରାମଙ୍କର ବୀରଦୂତ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କର ପରଶୁରାମଙ୍କ ବୀରଦୂତ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 4 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଥିଲେ? ନା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ତ ଲେଖିଦେବ, ପୁରା ଆଉ କେତେ ପଢ଼ିବା ଏଇଟା ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ତ ଉତ୍ତର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ପରଶୁରାମ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ନା ପରଶୁରାମ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କିଏ? ପରଶୁରାମ ଋଷିଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ଓ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତ ମହର୍ଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ବା କୀର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ କାମଧେନୁକୁ ଅପହରଣ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମହାବାର ପରଶୁରାମ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ କରିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ 5 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କେଉଁ କାରଣରୁ ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧଜାତ ହୋଇଥିଲା? ତ କେଉଁ କାରଣରୁ? ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବା ପରଶୁରାମ ନିଜ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଦର୍ପ ଓ ବୀରତ୍ୱର ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ। ମହାରାଜା ଦଶରଥ ନବବିବାହିତ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ସହ ବୀରତ୍ୱର
ବଜାଇ ସଗୌରବେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ସିଦ୍ଧବନସ୍ଥିତ ପରଶୁରାମ ଆଶ୍ରମରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ କୋଳାହଳ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଶୁଣି ପରଶୁରାମ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, কবিতার বর্ণনা অনুযায়ী পরশুরাম বেশভূষা সম্পর্কে উল্লেখ কর। আমি 2 মার্ক অলরেডি ডিসকসন করে সারিছি, তো হেলে বি পিলাମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ডিসকসন କରିଦେବା ତ ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ ଆମର। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଭେଟ ଆମ ଏଇଟା ତ ବାରମ୍ବାର ডিসকସନ କରୁଛି, ତ ଉତ୍ତରଟା କରିବା ନା କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପରଶୁରାମ ଏକାଧାରରେ ବିରଜିତ ଓ ତପସ୍ୱୀ ସୁଲଭ ବେଶଭୂଷାରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା, ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଲ, କଟିରେ କୃଷ୍ଣସାର, ମୃଗର ଛାଳ ଓ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା, ଦୀର୍ଘ ଦାଢ଼ି ଓ କୁଶ ମନ୍ତ୍ର ପୋଥି ଯଜ୍ଞର ପ୍ରକ୍ଷୁଣି ସାଙ୍ଗକୁ ବାମ ହାତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ଓ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କୋଠାର ଧରି ତାଙ୍କର ଏକାଧାରରେ ପିଲାମାନେ ବିରଚିତ ଓ ତପସ୍ୱୀ ସୁଲଭ ବିଚିତ ଅଭୂଷଣ ପିଲାମାନେ ପରିଚୟ ମିଳୁଥିଲା। ତ ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ନା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନରେ ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? କିଭଳି ପିଲାମାନେ ନା ଆଲୋଚ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ନେବା। ତ ମହାତେଜ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବୀରବେଶ ନୟନର ଅଗ୍ନିଶମ ତେଜ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମହାଭୟ ପାଇଥିଲେ। ସତେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଧ୍ୱଂସ ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାଧାମକୁ ଅବତରଣ କଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନରେ ପିଲାମାନେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ରାଜା ଦଶରଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଠାରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ରାଜା ଦଶରଥ ପିଲାମାନେ ରାଜା ଦଶରଥ ରଥରୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ବା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରୀତ ମାନେ ଆମ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେଉଁ ଆଶଙ୍କାରେ ରାଜା ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଆଶଙ୍କାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ନା କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତୀରଣତ ଧରି ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। କାହାର ନା ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ନିଧନ କରି ନିଜର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରାଜା ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ବାମନୟନ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଫୁରିତ ହେବା ଓ କାକ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଉପରେ ବସିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଶଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବା କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତ ଦେଖ, କବିତା ପରଶୁରାମ ଭେଟ, କବି ବଳରାମ ଦାସ। ତ କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ ପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ମିଥିଳା କଟକକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ରାଜା ଦଶରଥ ବହୁ ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। କି ନା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ବାମନୟନ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଫୁରିତ ହେବା, ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିବା, ଆମ ଗିଧ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ବୁଲିବା, ମଣିଷ ଶରୀରରେ କାକ ବସିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅବଲୋକନ କରି ଅନାଗତ ବିପଦର ସେ ଆଶଙ୍କାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମ ଦଶରଥ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖି ରାଜା ଦଶରଥ କାହାକୁ କେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ? ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଧେ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା? ତ ଦେଖ, କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସିଦ୍ଧବନ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲେ କିଏ ନା ବୀର ପରଶୁରାମ। ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେହି ବୀରତ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେବା କଥା ନା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟି ହେଲା ବା ଶବ୍ଦ ହେଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁଳ ନାଶ କରିବାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ? ନା ପରଶୁରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଜାତିରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିତା ମହର୍ଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା କାମଧେନୁକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଅପହରଣ କରି ନେବାର ଲୋଭଶକ୍ତ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
तापरे तेणु पितृहंतार प्रतिशोध नेबा पई परशुराम दृढ़ संकल्प नहीं जे पृथ्वी समस्त क्षेत्रीय वंश नाश करदेवे। तापरे 14 नंबर प्रश्न देख, वीर परशुराम क्रोधित हो पड़ते कहीं क्रोधित हो पड़ते ना आलोच्य परशुराम भेट कविताटी पंचसखा युगर अन्यतम कवि प्रतिभा बलराम दासଙ୍କ विचरित जोग महारामायण उद्धृत होती। कवितार वर्णना अनुଯାयी वीर परशुराम प्रतिहिंसा परायण और क्षत्रिय विरोधी थिले। कौन थिले? प्रतिहिंसा परायण और क्षत्रिय विरोधी थिले। तो राजा दशरथ पुत्र रामचंद्र और पुत्रवधू सीता को साथी धरी आनंद उल्लास वीरतुर निनादित करी अयोध्या प्रत्यावर्तन जितेबले करुले प्रत्यावर्तन करुले सेतेबले पथ पार्श्व सिद्धवन आश्रम ध्यानरत परशुराम कर्णरे से वीरवाद्य गुंजरण सृष्टि करथिला बा से शब्द शुणा जाइथिला एवं ध्यान भंग हेबा कारण परशुराम अतिशय क्रोधित होई पड़िथिले। तो कौन प्रश्न थिला? वीर परशुराम क्रोधित होई पड़िथिले काहेकि ना जो साउंड हेउथिला सेति पई। तापरे 15 नंबर प्रश्न, परशुराम वेशभूषा किपरि थिला? तो आमे बारंबार आलोचना करूचे ए प्रश्नटी। तापरे आमे नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। 16 नंबर प्रश्न, राजा दशरथंकर सैन्य सामंत छत्रभंग देले काहेकि? या परे आमे डिस्कशन करथिला हेले भी देखि दियो एतिकी अछि आंसरटी। तापरे 17 नंबर प्रश्न पिला माने, वीर परशुराम को सम्मुख रे देखि राजा दशरथ कि प्रकार आचरण करथिले? तो उत्तर देखो, कविता वर्णना अनुଯାयी राजा दशरथ सम्मुख रे तेजस्वी वीर परशुराम को क्रोधान्वित अवस्था दर्शन करी भयभीत होई पड़िथिले। से रथरु अवतरण पूर्वक विनम्रता सहित तांकर पदवंदना करथिले एवं परशुराम सहित तांकर साक्षात हेबा बहु पुण्यर फल बोली से कही थिले बा गोटे गीत गाइथिले बा श्रुति गान करथिले। तापरे 18 नंबर प्रश्न पिला माने आ गोटे प्रश्न अछि 18 परे आ गोटे। तो परशुराम पाखरे दशरथ कि प्रकार गुहारी करथिले? तो देखो कि प्रकार ना कविता वर्णना अनुଯାयी क्षत्रिय वंश नाश करिवार शपथ नैथिबा वीर परशुराम को क्रोधान्वित अवस्था देखि दशरथ पुत्र रामचंद्र उपर एक विपदर आशंका करथिले जे तेणु रामचंद्र प्राण रक्षा करने राजा दशरथ दांतरे तीरण धरी परशुराम पादतली पड़ी गुहारी करथिले जे पिला माने रामचंद्र बदले तांको निधन करी क्रोध शांत करंतु। तापरे लास्ट प्रश्न देखो, राजा दशरथ परशुराम को स्तुतिगान करी कौन कहते देखो। तापरे आमे स्किप करनेबा सब सरी जीवो। तो देखो पिला माने एठी अछि कवितार वर्णना अनुଯାयी राजा दशरथ पुत्र रामचंद्रंकर जीवन रक्षा करने उद्देश्य परशुराम विभिन्न प्रकार स्तुतिगान करिसंती। से परशुराम को ब्रह्मतु जागेण जोगेश्वर बोली कहिसंती। अर्थात परशुराम होइचंती श्रेष्ठ तपस्वी, क्षत्रियंकर जम, सहिष्णुतारे धरित्री सम, जीवरूपी ब्रह्म मध्य परम ब्रह्म एवं जोगर फलदायक जोगेश्वर। तो जोगेश्वर है पिला माने जोगेश्वर। तो एपरी भाव से परशुराम राजा दशरथ परशुराम को स्तुतिगान करी कहिसंती। तो पिला माने एतिकी मात्र लिखिबो। तुमरा एतिकी रे हे जीवो पिला माने एमसीक्यू 1 मार्किया 2 मार्क एवं 3 मार्किया। तो एतिकी पढ़ी दियो निश्चित भाव रे हेई जीवो।